হাগ্ৰামা মেজিক নহয়, এইটো ৰাইজৰ মেজিক। মানে এইটো ৰাইজৰ মেজিক, ৰাইজৰ মেজিক। মন্ত্ৰী হ'লে ডেভেলপমেণ্ট হ'ব কোনে কৈছে? কোনে কৈছে মন্ত্ৰী হ'লে ডেভেলপমেণ্ট হ'ব কোনে কৈছে? आरो मोनफ्रोमबो एरियाफ्राव जोंनि टेपरा मिक्स एन्ड डिबिनिफ्राय मोनसे रायजो राजाखौ खावलायदोंमोन बायनो टेपरा मिक्स एन्ड डिबिनि मावथिखौ खावलायदोंमोन। बोडो माइजो उल्फा चाइना की मदद से आज़ादी के नारे लगाते সিহঁতে অলপ চেঞ্জ হৈ যায় নহয় গাৰ্ডবিলাক তেতিয়া ভৰি ধৰি সেৱা কৰিছে তেনেকুৱা হৈছে তেতিয়া আমি যিমান দূৰ মোৰ মনত পৰে যে ৰঞ্জন দৈমাৰীহঁত সেইটো সংগঠনৰ লগত আছিলে তেতিয়া আছিলে আমি দেখিছিলে ৰঞ্জন দৈমাৰীক এতিয়া আহিলেও গম নাপাম নহয় চিনাকি নাছিলে তেতিয়া চিনাকি নাছিলে বা সিহঁতে বেলেগৰ থ্ৰু দি ইনফৰ্মেশ্যন লৈ পেলাই চাই পেলাই মানে গুচি যায় চাগে তেনেকৈ মই এবাৰ ইয়াক লগ পাইছিলোঁ এইটো সিও মৰিলে জাবৰাং নে কিবা জাবৰাঙক মই এবাৰ জাবৰাং পাইছে আপুনি दिनैहाय नैबे जोङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगाव फरेस्ट गेस्ट हाउसावहाय एनि टेपरा मिक्स एन्ड डिबिया स्पेसियेल मोनसे सावरायनानै जोङो थांनाय जिहेथु 9 एप्रिलाव मा होनो आसाम बिधान सभा इलेक्सन जालांदोंमोन बे आसाम बिधान सभा इलेक्सनखौहाय एनि टेपरा मिक्स एन्ड डिबिया 26 तारिख मार्चनि 2022 खालि जोङो मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों जे नैबे आसाम बिधान सभा इलेक्सनखौहाय मा होनो जोंनि बिटिसिआव थानाय हाग्रामा महिलारि सार बिटिएफ हान्जाखौ जों सापर्ट खालामनोसै होननानै एनि टेपरा मिक्स एन्ड डिबिया 26 मार्च 2022 खालि क'क्राझारनि मोनसे पिडब्लिउडि गेस्ट हाउसआव सावरायनानै थि खालामनाय जादोंमोन आरो आसामाव थानाय एनडिए सरकार बिथांमोनखौबो जोङो एनि टेपरा मिक्स एन्ड डिबिया सापर्ट खालामनानै जों मोनसे डिसिसन लानायनि गेजेरजों गमामायैनो दिनै जों एनि टेपरा मिक्स एन्ड डिबिया मोनफ्रोमबो जिल्ला आरो मोनफ्रोमबो एरियाफ्राव जोंनि टेपरा मिक्स एन्ड डिबिनिफ्राय मोनसे रायजो राजाखौ खावलायदोंमोन बायनो टेपरा मिक्स एन्ड डिबिनि मावथिखौ खावलायदोंमोन जे एनडिए आरो बिटिएफनो बिजाथिफोरनो भट होनांगौ होननानै जों खावलायनाय बादिनो जे गमामायैनो 9 एप्रिल इलेक्सन जाखांनायनि उनावहाय 4 तारिख मे जिहेतु रिजाल्ट बे रिजाल्टनि जिहेतु फिथाइ जों जायखौ आसा खालामदों जायखौ जों सापर्ट खालामदों थिग बेबायदिनो दिनैहाय जोंहा हाग्रामा महिलारि सार बिटिएफनि प्रेसिडेन्ट दिनै बिथाङा दिनै जेबादि 11टा सिट बिदोंमोन 11टा गेजेराव दिनै 9टा दिनै 10टा मोनबाय थिग बेबायदिनो दिनैहाय जोंबो जेसेबां हायो एसेबां टेपरा मिक्स एन्ड डिबिया जों सापर्ट खालामनानै दिनैहाय जोंबो मदद खालामनो हादों बेनिखायनो जों गोजोननाय मोन्दों दिनै बिपिएफआ दिनैहाय जे आसा खालामदों बेखौ मोननो हाबाय बेनिखायनो बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ एनि टेपरा मिक्स एन्ड डिबिनिफ्राय स्पेसियेल हिसाबै जोङो कंग्रेचुलेसन जासिबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि आसामनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार दिनै बिथांखौबो जिहेतु एनडिए हिसाबै जों सापर्ट खालामदों दिनै बिथाङाबो जों जेबायदि लुबैदों आरो बिथाङा जेबायदि आसा होदोंमोन दिनै बेखौ मोनबाय बेनि थाखायनो दिनैहाय जोंनि आसामाव दिनै बिजेपि सरकार फैबाय बेनिखायनो जों दिनै मा होनो आसामनि चिफ मिनिस्टार बारग' बा दानि जों गोदानै जागोन डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौबो जों एनि टेपरा मिक्स एन्ड डिबिनिफ्राय जोङो कंग्रेचुलेसन जासिबाय आरो जों सासे मानसिखौ जों रायखांनांगोन बेनो जाहैबाय आगोलनि बुंथिगिरि स्पिकार बिश्वजित दैमारि जाय समाव दिनै एनि टेपरा मिक्स एन्ड डिबिनि गासैबो खामानिखौ मावनो थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों सेक्रेटारियेटआव लांनानै अफिसियेलि आनअफिसियेलि दिनै बिथाङा जोंखौ लांनानै जेबायदि जोंखौहाय मोनसे खामानि मावनो खाबु होदों दिनै बिथाङाबो एनडिए हिसाबै दिनै तामुलपुराव दिनै बिथाङा देरहाबाय बेनिखायनो बिश्वजित दैमारि सारनिसिमबो एनि टेपरा मिक्स एन्ड डिबिनिफ्राय जोङो स्पेसियेल हिसाबै जोङो कंग्रेचुलेसन जासिबाय दा आसा खालामदों जे हाग्रामा महिलारि सारा आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जोंनि माखासे एनडिबिनि जितु समस्या जानाय समस्या थालांनाय खामानि मावनांगौ आद्रा बे आद्राफोरखौहाय सिगाङाव जों मोनसे हाग्रामा महिलारि सारनो जों मोनसे मेम'रेन्डाम गथायदों बे मेम'रेन्डाम गथायनाय बायदिनो बेखौ नायफिननानै जाहाथे बिथाङा जोंनि एनि टेपरा मिक्स एन्ड डिबिनि समस्याखौहाय मावफुंगोन जों बेखौ मिजिंथिदों बेनिखायनो जोङो दिनैहाय बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों खावलायगोन जोंनि जेसेबांनाखि एक्स एनडिबिफोर दङ जों एक्स एनडिबि मावथिफ्रा जों ज'यैनो जोङो सरकारखौ सापर्ट खालामनायनि गेजेरजों जोंनि माखासे आद्रा खामानिखौ जों मोनफुंनांगौ जायोबा जों हेल्प खालामलांनांगोन बेनिखायनो स्पेसियेल हिसाबै जोंनि गासैबो एनि टेपरा मिक्स एन्ड डिबिनि मावथि नोंथांमोनखौहाय जोङो बयबो खौसे थानानै मदद होलायनो थाखाय जों खावलायदों आरो जोबनायावहाय स्पेसियेल हिसाबै जों हाग्रामा महिलारि सारखौहाय जोंनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारखौहाय आरो रिपि गांजस बर' बिथांमोनखौहाय थाबैनो बख'नानै होगोन बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय आरो जों एनि टेपरा मिक्स एन्ड डिबिखौ खामानि मावनो थाखाय बिथाङा खाबु होगोन बेखौ आसा खालामनाय थाबाय थेंक इउ गोपीनाथ बरदলৈৰ कनिष्ठ पुत्र बलिन बरदলৈ আগৰ ঘটনা আজি আপোনাৰ সৈতে আমি কথা পাতিব ওলাইছোঁ মই আপোনাৰ পৰা জানিব লাগিছিল কি হৈছিলে আপোনাৰ কাৰণ মই যিমান দূৰ জানো আপোনাক সেই সময়ত এটা বড়ো উগ্ৰপন্থী সংগঠনে আপোনাক অপহৰণ কৰিছিলে আৰু অপহৰণ কৰি নি সুদীৰ্ঘ 11 মাহ কাল আপোনাক
মানে কাৰাবন্দী কৰি ৰাখিছিলে কি হৈছিলে কেনেকুৱা হৈছিলে আৰু মই যিমান দূৰ জানো যে তেখেতেই হৈছে ইমান দিন বন্দিত্বৰ জীৱন উগ্ৰপন্থীৰ জিম্মাত বন্দিত্বৰ জীৱন কটোৱা একমাত্ৰ তেখেত হৈছে ব্যক্তি অসমৰ মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কি হৈছিল ঘটনাটো প্ৰথমতে মই প্ৰণয় তোমাক ধন্যবাদ জনাম আজি মোক ইণ্টাৰভিউত মতাৰ কাৰণে এইটো এটা 8 এপ্ৰিল দিনটো মই নিজকে ব্লেক ডে অফ মাই লাইফ বুলিয়ে ক'ম কাৰণ নৰ্মেল মই তেতিয়া ইয়াতে টাটা টি অফিচ বেলতলাত আছিলোঁ তেতিয়া সেইদিনাখন 8 এপ্ৰিলৰ দিনা মই ঘৰৰ পৰা অফিচৰ পৰা ঘৰলৈ মই গৈ আছিলোঁ ওচৰতে ঘৰ যাওঁতে ঠিক 6টামান বজাৰ সময়ত মানে সন্ধিয়া 6 বজাৰমান আৰু অফিচ ক'ত আছিলে আপোনাৰ টাটা টি অফিচটো বেলতলাত আছিলে তাৰ পৰা মই যেতিয়া আহিছোঁ সেইদিনাখন লাকুড হেবিট মানে মোৰ ড্ৰাইভাৰ দুটা থাকে দুটা ড্ৰাইভাৰে ছুটি লৈছে কোনো নাছিলে মই গাড়ীখন লৈ পেলাই ঘৰলৈ আহিছোঁ 5 মিনিটো নালাগে ঘৰ পাওঁতে তো মাজতে গাড়ী এখন আহি পেলাই এম্বেচাডৰ এখন গাড়ী পেলাই মোক ৰাখি দিলে ক'ত থাকে আপুনি তেতিয়া ক'ত আছিলে বেলতলা পাছপৰ্ট অফিচৰ কাষৰ সেইখিনিত আছিল আচ্ছা তাৰপিছত যেতিয়া মই গৈ আছোঁ ড্ৰাইভ কৰি তাৰপিছত দেখিলোঁ এখন এম্বেচাডৰ এখন গাড়ী মোক আগত বেলেগ ৰাখি দি পেলাই 3টা ল'ৰা আছিলে 3টা ল'ৰা এটা মোক তাৰ পৰা গাড়ীৰ পৰা আনি পেলাই সিহঁতৰ গাড়ীখনত ভৰাই দিলে সিহঁতে কিবা আৰ্মছ দেখুৱাইছিল আৰ্মছ আছিলে সিহঁতৰ তাত কিন্তু আৰ্মছ তেতিয়া দেখুওৱা নাই কাৰণ স্মল ৱেপনছ সেইটো ভালকৈ দেখুওৱা নাই তাৰপিছত মোক আপোনাক ধমকি দিছেনে আপুনি মোক টানি আনিছে কাৰণ মোৰ ড্ৰাইভাৰ নাছিলে গাড়ী কি আছিলে আপোনাৰ মোৰ এখন মাৰুতি আছিলে আচ্ছা তাৰপিছত সেই মোৰ ব্ৰিফ কেছটো তাতে থ'লোঁ থৈ পেলাই মই সিহঁতক কোৱাৰ কাৰণে মই এইখন গাড়ীত ভৰাই দিলোঁ গাড়ীখন চাইড কৰি দিলে তেতিয়া মোৰ নিজ এজনী তাই মানে মেডিকেল কলেজত পঢ়ে তাই আহি আছিলে তাৰপিছত মোক দেখিছে যে খুৰাক দেখোন ক'ৰবাত লৈ গৈছে তেতিয়া মোক কৈছে খুৰা ক'ত যোৱা নাই কৈছে তেতিয়া মই কৈছোঁ নাই মই একো ক'ব পৰা নাইতো মই গৈ আছোঁ যোৱা এনেকৈ কৈ পেলাই দেন শ্বি ৱেণ্ট অফ তাৰপিছত মোক গাড়ীখনত উঠাই পেলাই আমি এনেকৈ ঘূৰিলে পটকৈ গাড়ীখন ঘূৰাই লৈ মোৰ গাড়ীখন তেনেকৈ থাকি গ'ল আৰু তাৰপিছতে মানে গম পালে মোৰ ৱাইফে আপোনাক যে কিডনেপ কৰা হৈছে আপুনি গম পাইছিল নাই তাৰ এদিন আগতে 6 তাৰিখে আই চেণ্ড লেটাৰ্ছ টু অল দ্য মেনেজাৰ্ছ মানে এতিয়া সিহঁত খুব এক্টিভ হৈছে বি কেয়াৰফুল আৰু মই 3টা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছিলোঁ এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈছে কি ডোণ্ট টেক দ্য ছেইম ৰোড দ্বিতীয়তে মই কৈছিলোঁ যে তোমালোকে সময়টো সদায় বেলেগ বেলেগ কৰি পেলাই যাবা আৰু থাৰ্ডলি গাড়ীবিলাক একে গাড়ী নিব নালাগে আজি এম্বেচাডৰ নিদিলে কালি তুমি জীপ লোৱা যেনেকুৱা এই 3টা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছোঁ আপুনি তেতিয়া টাটা টি কি দায়িত্বত আছিলে মই ডেপুটি জেনেৰেল মেনেজাৰ হৈ আছোঁ আচ্ছা তেতিয়া আপোনালোকে এটা অনুমান কৰিব পাৰিছিল যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা এটা হ'ব পাৰে মানে কি আৰু আমি অপ্ৰিকশ্যন টাটাৰ কোনোবা এক্সিকিউটিভ তেওঁলোকক কিডনেপ কৰিব পাৰে এনেকুৱা তেনেকুৱা এটা হ'বাৰ মোকো কিডনেপ মোৰ কথাটোতো অহাই নাছিলে আচ্ছা তাৰপিছত কিবা থ্ৰেটনিং দিছিলে আপোনাক একো নাই কিন্তু আপুনি যিখন এডভাইজাৰী দিলে আপুনি যে ক'লে যে এইখিনি নকৰিব সেইটো কিহৰ কাৰণে সেই সময়ত কিহৰ কাৰণে আপোনালোকে অনুমান কৰিলে সিহঁতে একদম প্ৰাইমত আছিলে মানে গোটেইখিনি এইবিলাক কি কয় আৰু টাটা টি ধন দাবী কৰিছিলে ধন দাবী তেতিয়ালৈ সেইটো অহা নাই আচ্ছা নোহা তথাপি আমাৰ এটা এপ্ৰিহেনচিভ কাৰণ আমাৰ কেইখনমান বাগান নৰ্থ বেংকত আছে মানে ইয়াৰ কাষতে ভূটানৰ কাষতে গতিকে আমি এটাই হ'লোঁ হৈ পেলাই চিঠি এখন দিলোঁ মোক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দি দিছে কলিকতাৰ পৰা যে প্লিজ ইছ্যু আৰ লেটাৰ্ছ টু অল দ্য মেনেজাৰ্ছ মই তেনেকৈ চিঠি দি দিলোঁ তাৰপিছত সেইদিনাখন যেতিয়া এইটো মোৰ কিডনেপিংটো হ'ল মই গৈ এনেকৈ তাৰপৰা গাড়ীখন ঘূৰাই পেলাই আমি এইপিনেদি গৈ সেইটো ছাইডত মানে এতিয়া য'ত মণিৰাম দেৱান এইটো আছে সেইপিনে ট্ৰেড চেণ্টাৰ তাৰ সেইপিনে এটা ৰাস্তা আছে ইট গোজ আপ টু দ্য মেঘালয় বৰ্ডাৰ লখৰা হৈ নিছে লখৰা ফালে সেইপিনে আৰু ভিতৰলৈ নিছে মই একজেক্টলি নাজানিম আচ্ছা তাৰপিছত নিয়াৰ পিছত বড়ো গাঁও এখন পালোঁ তাৰপিছত বড়ো গাঁওখনত পাওঁতে তেতিয়া এই এম্বেচাডৰ গাড়ীখনত তেতিয়া 3জন আছিলে আৰু 3জন সোমালে তাত চ' 6 অফ দেম দে আৰ ভেৰি হেভলি ৱেপন দেই মানে AK-47 এনেকুৱা আছে কৰি পেলাই লৈ পেলাই উই কেম টু এ পইণ্ট তেতিয়া অলপমান আন্ধাৰ হৈ আহিছে আৰু দেই আৰু মোৰ অফিচ ফেটিগতে আছোঁ মই তেনেকৈ গৈ দেন উই ট্ৰেক ডাউন গৈ এটা ওপৰত পালোঁ এঠাইত পালোঁ 11টামান বাজিছে ৰাতি তাতে অলপ বৰষুণ দি আছিলে তো সিহঁতে নৰ্মেলি হোৱাট দে অলৱেজ কেৰি দ্য নিউজ পেপাৰ্ছ লৈ যায় লগত আচ্ছা তাৰপিছত মোক মাটিত এনেকৈ নিউজ পেপাৰবিলাক পাৰি দিলে আৰু মুখখনৰ একদম মানে ইয়াৰ পৰা মূৰৰ পৰা একদম ভৰি লৈ ঢাকি দিলে কাগজ দি এইটো আপোনাৰ আপুনি যে গাঁওখন পালেগৈ মই পাহাৰৰ ওপৰত গাঁওখনৰ পৰা পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠাই লৈ গ'ল আপোনাক আপুনি অলৰেডি গম পালে আপোনাক কিডনেপ কৰি কৈছে মই আছ ওৱান অফ দেম দ্য ইনচাৰ্জক সুধিছিলোঁ হু আৰ ইউ হি ছেড উই আৰ বড়ো চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ উইল টক টু ইউ লেটাৰ ইংৰাজীতে কৈছে আৰু এপাৰেণ্টলি সি শ্বিলঙত পঢ়া ল'ৰা চ' স্পিক্স গুড ইংলিছ এনিৱে তাৰ পৰা গ'লোঁ সেইখিনিত যেতিয়া ওপৰত পালোঁ অলপ কিন বৰষুণ দি আছে
গৰম লাগিছে, মই অলপমান একো গাটো লৰাব নোৱাৰোঁ। তেতিয়া এটা ল'ৰা এটা আহি পেলাই সি মানে কি কৰিলে, তাৰ শ্বাৰ্টটো খুলি পেলাই এই ষ্টাৰ্টেড মানে মোক ফেনিং মানে এনেকৈ বিচনী নিচিনাকৈ বিচৰি বহুত দেৰি দেই। তাৰপিছত মই তেতিয়া ভাবিলোঁ যে এই ল'ৰাটো সি হ'ব পাৰে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড আউটফিট বা টেৰৰিষ্ট হ'ব পাৰে, বা তাৰ এটা মানে কি ক'ম আৰু এটা মৰম এটা তাৰপিছত মই তাৰ লগত কথা কৰি মই পিছত ভাবিলোঁ যে ইয়াৰ লগত মই ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিবই লাগিব যেনেকৈ হওক, যেনেকৈ আই মাষ্ট। তাৰপিছত মোক ৰাতি তাত থাকিলে পাহাৰত? নাই উইদিন এন আৱাৰ আমাক লৈ গ'ল। আচ্ছা, লৈ গৈ পেলাই ৰাতিপুৱা পাইছোঁ জেগাটো, মানে এঠাইত পাইছোঁ আৰু সৰু জুৰি আছে আৰু তেনেকৈ তাতে মোক তেওঁলোকে ব্ৰাছ এডাল দিলে ব্ৰাছ টাছ কৰিবৰ কাৰণে। গোটেই ৰাতি খোজকাঢ়িলে আপুনি মেঘালয়ৰ পাহাৰত? মেঘালয়ৰ পাহাৰ। তাৰপিছত খোজকাঢ়ি গ'লোঁ আৰু এইখিনি হৈছে কাৰণ মই টিত আছিলোঁ কাৰণে আই কুড ৱক এ বিট, মানে মোৰ কোনো তেনেকুৱা হোৱা নাই দেই, ভাগৰ লগা মানে নাই লগা। তাৰপিছত গৈ পেলাই তোমাৰ আকৌ খোজকাঢ়ি গৈ অলপ দিন এখন পাহাৰ এখন পালোঁ, তাতে সিহঁতে অলৰেডি 3টা কেম্প বনাই থৈ দিছে। তলত আছে তোমাৰ কিটচেনটো, মাজত মই, আৰু ওপৰত গাৰ্ডবিলাক সিহঁতে যিকেইটা 8টা 10টা যে মই কৈছোঁ থাকে সিহঁতে ওপৰত আছে। তাৰপিছত গৈ পেলাই মোক আৰু অলপমান ৰেষ্ট ল'বলৈ ক'লে। চ' তেতিয়া তোমাৰ 11টা মানে আপুনি ক'লে যে অস্থায়ী শিবিৰ মানে কি টেণ্ট চেণ্ট মানে তম্বু চম্বু লগাইছে নে কি কৰিছে আপোনাৰ? মেকচিপ কেম্প মানে এনেকুৱা তোমাৰ প্লাষ্টিকৰ থাকে যে ত্ৰিপাল দি পেলাই অলপমান বাঁহ চাহ লগাই পেলাই তেনেকৈ কৰিছে জংঘল আৰু সিহঁতে মানে জানে যে যদি পটকৈ শ্বিফ্ট কৰিব লগা হয় মানে উইল নট টেক মাছ টাইম, ডিছমেণ্টল কৰি পেলাই পটকৈ ওলাই দিছে। আৰু কোনো মানুহ নাছিলে? নাই, মই আৰু মানে সেই এলেকাত আৰু কোনো মানুহ নাই, জনবসতি নাই, গোটেই ৰাতি ক্লাইম্ব কৰাই নি আপুনি সেই 200 পইণ্টটো পালে? সেইখিনি পালোঁ। আচ্ছা, তাৰপিছত অলপ ভাগৰ লাগিলে, তাৰপিছত অলপমান ৰেষ্ট ল'ব দিলে। দেন পিছত মানে তোমাৰ 11টা 12টা বজাৰ সময়ত সিহঁতে মোক মেগী খাব দিছিলে দেই। তো মেগী খালোঁ, মেগী খোৱাৰ পিছত তেতিয়া কৈছে উই ৱান্ট ইউ টু ৰাইট এ লেটাৰ, সেই যিটো ইংৰাজীত কয় নহয় সিয়ে মোক ক'লে। তো ইংৰাজীত যে মানে ক'লে এখন চিঠি এখন লেখ মানে ফেমিলি লৈ আৰু এটা কোম্পানী লৈ দেই। তাৰপিছত মই লিখিলোঁ, মই মালৈ লিখিলোঁ চিঠিখন আৰু মোৰ ৱাইফ লৈ লিখিলোঁ, আৰু এখন চিঠি কোম্পানীলৈ লিখিলোঁ, এনেকৈ মোক কিডনেপ কৰিছে, এইটো হৈছে। গতিকে এটা ডিমাণ্ড তেতিয়ালৈ কোৱা নাই, তাক 2দিনমান পিছত কৈছে $15,000 মানে মোৰ ওপৰত এইটো আছিলে ৰেঞ্চমটো। তেতিয়া কিমান হ'ব $15,000 মানে আপুনি তেতিয়া চাগে 40 টকামান আছিল চাগে? 40 টকাতকৈ বেছি হ'ব, বেছি আছে, 50 টকা হাতেও আছে, 70 crores মান হ'ব আৰু 70-80 crores সেইটো সময় দেই 93। তাৰপিছত সেইখন চিঠিখন দিলোঁ, দিয়াৰ পিছত মই তাতে ৰাখিলে মোক অলপ দিন, ৰাখি পেলাই সিহঁতৰ এটা আছে কি মানে একে ঠাইত বেছি দিন নাৰাখে, পাহাৰত থাকিলে খুব বেছি এসপ্তাহ ৰাখিলে। তাৰপিছত তুমি আকৌ বেলেগ কেম্পলৈ লৈ গ'ল। খোৱা বোৱা আপুনি তাত পাইছে? সিহঁতে বনাই মানে ইট ইজ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং, সিহঁতে ৰাতি বনায়। তাৰ কাৰণটো কি, যদি দিনত বনায় দ্য স্মকটো আহিব নহয়, ধোঁৱাটো আহিলে দূৰৰ পৰা আৰ্মিয়ে গম পাব, পুলিচে গম পাব নহয়, গতিকে সিহঁতে ৰাতি বনাই দিয়ে। আৰু মই মানে ৰাইট ফ্ৰম দেয়াৰ সদায় মই আই ইউজ টু মেইনটেইন এ ভেৰি ডিচিপ্লিন লাইফ ইন এ চেঞ্চ। লাগে মোক 11টা বজাত মই গা ধুম, তাৰপিছত যিটো খাবলৈ দিয়ে তাৰপিছত মই লিখিম, মানে আই ইউজ টু ৰাইট ডায়েৰিজ ডে, এভৰি ডে আই ইউজ টু ৰাইট এ ডায়েৰী। ফৰ্চুনেটলি সেই ডায়েৰীবিলাক মোক আনিব দিলে, সেইবিলাক আছে মোৰ লগত ঘৰতে আছে একদম। সেই 330 days ডায়েৰী মোৰ লগত আছে। 330 days তাৰমানে আপোনাৰ এবছৰ? 1 বছৰ সিহঁতৰ লগত থাকিলে আপুনি যেতিয়া লৈ গ'ল এনেকুৱা ভবা নাই নে যে মই ঘূৰি যাব পাৰোঁ নাই, ইয়াতে মোৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে? এইটো কিন্তু সিহঁতে মাজে মাজে থ্ৰেট কৰিছিলে। প্ৰথম মোক গম পোৱা নাছিলোঁ মোৰ বিষয়ে, তো প্ৰথমতে কৈছিলে মানে আই এম বেচিকেলি অৰ লিটাৰেলি আই ৱাজ লিভিং ফ্ৰম মমেণ্ট টু মমেণ্ট, আই ডিডন্ট নো ৱেডাৰ আই এম গোইং টু এলাইভ নেক্সট মমেণ্ট। তাৰে এটা মই কথা কওঁ, 27th of April বিহু পাৰ হৈ গ'ল, মই ভাবিছিলোঁ বিহু ৰিলিজ হ'ব, নহ'লে 27th of April ইন দ্য মৰ্ণিঙত তোমাৰ চাহ তাহ খোৱাৰ পিছত সিহঁতৰ যিটো ইনচাৰ্জে আহি পেলাই মোক ক'লে যে আৰ্মি ইজ গোইং টু এটেক দ্য কেম্প, চ' আমি ইয়াৰ পৰা শ্বিফ্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত কোৱাৰ পিছত মোক বাহিৰত মই বহি আছোঁ, তেতিয়া লুংগি পিন্ধি আৰু তেনেকৈ বাহিৰত বহি, মোৰ লগত 2টা ল'ৰা আছিলে। আচ্ছা, সিহঁতক মই ক'লোঁ, তেতিয়া মই ভাবিছোঁ যে আৰু মই আই থিংক মৰিম আৰু এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন। দেন আই আস্ক ওৱান অফ দেম যে কেন ইউ গিভ মি এ পিচ অফ পেপাৰ, কাগজ এখন দিবা নেকি? আই ৱান্ট টু ৰাইট এ উইল, বিশ্বাস কৰা। তাৰপিছত আপুনি ভাবিছে মই গ'লোঁ আৰু
তাৰপিছত এখন উইলখন বহুত দেৰি আকৌ সিহঁতে এনেই নিদিয়ে দেই, পাৰ্মিশ্যন লৈ আহিব লাগিব। তো লগত কথা পাতি 2 ঘণ্টামানৰ পিছত এখন ক'লে দে ঠিক আছে, সিহঁতৰ মানে বছে পাৰ্মিশ্যনটো দিছে, গতিকে ইউ কেন ৰাইট এ উইল। আচ্ছা, উইলখনত মই লনি, তাৰপিছত মোৰ ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰাটো তেতিয়া ক্লাছ 12ত আছিলে শ্বিলঙত, ছোৱালীজনী ইয়াত পঢ়িছিলে, তাই চি ৱাজ ইন ক্লাছ 8 or ক্লাছ 9 কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়। গোটেইখিনি দি ধুনীয়াকৈ চিঠিখন লগাই মই থৈ দিছোঁ। আৰু সেইটো সময়ত জানা, বিশ্বাস কৰা, মোক ক'তো যাব দিয়া নাই। আই ৱাজ চিটিং দেয়াৰ অনলি। অনলি ঘৰটো ভিতৰত সোমাই থাকে? ঘৰত নহয়, বাহিৰত। ঘৰটো ভাঙি ঘৰটো ভাঙি দিলে নহয়, টেনশ্যনবিলাক উৰাই দিলে। যি ৰেচন টেচন আছে চব লৈ গ'ল, খালি সেই 2টা ল'ৰা আৰু মই, আৰু মোক ক'তো যাবও দিয়া নাই মানে। চ' এনেই তাৰ বহি আছোঁ নহয় নাই। তেতিয়া সেই চিঠিখন মই লিখিলোঁ, উইলখন লিখিলোঁ, লিখি বিশ্বাস কৰা, আই পুট ইট অন মাই চাৰ্ট, অলপমান উলিয়াই থৈ দিছোঁ। উলিয়াই থৈছোঁ এইটো কাৰণে, যদি বাই চান্স মোৰ সেইটো চেন্সে কৈছে, যদি হয় কিবা এটা যদি মোৰ হয়, এটলিষ্ট সেইখনত কি লিখা আছে সিহঁতে উইলটো গম পাব দেই। ডেট ৱাজ গোটেই দিনটো গধূলি প্ৰায় 5:30 6টা বজাৰ সময়ত সিহঁতে আহি পেলাই ইনফৰ্মেশ্যনটো দিলে যে কি কয় আৰ্মি আহিছিলে, কিন্তু মানে নাপালে আৰু কেম্পটো নোপোৱা বা তেনেকৈ ক'লে, গতিকে আমি এতিয়া ৰাতি যাব লাগিব। আকৌ তাৰ পৰা দেন উই শ্বিফটেড টু আনাডাৰ, সেই আৰু পাহাৰৰ ওপৰলৈ গৈ আছোঁ তেতিয়া, গৈ পেলাই তোমাৰ তাৰ পৰা আৰু 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টা খোজকাঢ়িছোঁ। তাত গৈ পেলাই ৰাতি তাত থাকিলোঁ, তেনেকৈ প্ৰায় তোমাৰ 15 দিন তাত থাকিলোঁ। আৰু তাৰপিছত আৰু এটা কেম্পত গ'লোঁ, 15 দিন থাকিলোঁ। আচ্ছা, প্ৰায় কিমানমান মানুহ থাকে এনেকুৱা কেম্পবিলাকত আপোনাৰ? কেম্পত 7জন 8জন থাকে, সিহঁতে বেলেগে থাকে, আৰু লগত মোৰ ওচৰতে 2-3জন থাকে। আৰু সেই তাতে যে মই মানে এনেকুৱা হয়, সিহঁতৰ এতিয়া ধৰা মই যে সিহঁতৰ লগত আছোঁ, প্ৰমাণ দিবৰ কাৰণে ইভিনিঙত এটা কোড এটা কৈ দিয়ে, মানে কি আৰু টাইগাৰ ক'ব পাৰে, যিয়ে হওক এটা ক'ব, তুমি মনত ৰাখিব লাগিব, বুজিছা নাই? সেইটো মনত ৰাখিব লাগিব, কাৰণ তেতিয়া মই বাহিৰত যদি ওলাই যাওঁ, তেতিয়াহ'লে চিয়'ৰ দিব টাইগাৰ, চ' আই হেভ টু ৰিপ্লাই টাইগাৰ। আৰু যদি মই নকওঁ, তেতিয়া গম পাব যে হি ইজ এ এনিমি, বুজিছা নাই? গতিকে তেতিয়াহ'লে সিহঁতে যিটো একশ্যন ল'ব খোজে ল'ব পাৰে আৰু। আচ্ছা, সেইটো হ'ল তাৰমানে সেইটো সিহঁতে সন্ধিয়া হোৱাৰ আগতে এনেকুৱা কথা কৈ দিয়ে যে এনেকুৱা এটা কোড আমাৰ আজি আমাৰ মাজত এইটো কোড সদায় সেই কোডটো বদলি থাকে। আচ্ছা, তেওঁ কেইটাবিলাকে যেতিয়া ক'ৰবাত ধৰক টয়লেটত গ'ল বা ক'ৰবাত নামি হেৰিত গ'ল, তেতিয়া সেই কোডত তেওঁলোকে গম পায়, সিহঁতে সেইটো কৰে, আৰু মোকো সেই কোডটোৱে মোক দি দিয়ে। কাৰণ সিহঁতেও জানিব লাগিব মই সেইটো ক'লে, গোটেইখিনি মতে চেনেলটোৱে গোটেই গম পাই যায়। আৰু তাৰপিছত তেনেকৈ হ'ল, তাৰপিছত তেনেকৈ মই থাকিলোঁ। 2 জুনত মানে তাৰ পৰা মোক লৈ যাব ভূটানলৈ। আচ্ছা, তাৰমানে মই এপ্ৰিল মে জুন 3 মাহ হ'লেই ইয়াতে, 3 মাহ মেঘালয় পাহাৰতে সেইখিনিতে আছোঁ, বেলেগ কেম্পত কেইবাটা কেম্পত থাকিলোঁ। আচ্ছা, তাৰপিছত যেতিয়া লৈ গৈছে সেইবিলাক কেম্পত যেতিয়া গৈছে, ওচৰে পাজৰে কোনো জনবসতি নাই, নাথিং, একদম খালী পাহাৰ। সিহঁতে কি কৰে, ধুনীয়া কৰি মানে ইনিচিয়েলি খুব নন ভেজ খুৱাইছিলে, বুজিছা নাই? গাহৰি খুৱাইছিলে। তাৰপিছত মই কাৰণ পিছত ক'ব লগা হ'ল, আৰু গাহৰিবিলাক সিহঁতে বেলতলা বজাৰৰ পৰা লৈ যায়, মই পিছত গম পালোঁ আৰু বেলতলা বজাৰৰ পৰা কিনি পেলাই গাহৰি খুৱাইছে। আচ্ছা, তাৰপিছত 2 জুনত যেতিয়া লৈ আনিলে, এই তাতে এখন কোৱাৰী এটা আছে, ষ্ট'ন কোৱাৰী এটা আছে, তাতে ফৰেষ্টৰ মানুহ আছে, বেৰিয়াৰ দিয়া আছে। চ' সিহঁতে আহিলে ধুনীয়াকৈ আহি পেলাই বেৰিয়াৰটো উঠাই দিলে, মোক মাজেদি এইপিনে লৈ গুচি গ'ল। আৰু সেইটো সময়ত গাড়ীত যেতিয়া লৈ আহিছে নহয়, মই আই ৱাজ চিটিং ইন দ্য মিডল, এইপিনে 2জন আছে, আগত ড্ৰাইভাৰটো, আৰু এইটো ড্ৰাইভাৰ সিও হয়। তাৰপিছত মোক তেতিয়া 2টা ৱাৰ্ণিং দি থৈছিলে। মই আহিছোঁ কেনেকৈ, আমাক কেনেকৈ আনিছে জানা? গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বইজ গাৰ্লছ হোষ্টেলৰ মাজেদি আহি, সেইপিনেদি আহি পেলাই পোষ্ট অফিচ এটা নাই জানো, সেইখিনিতো মই ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িছিলোঁ, গতিকে দেখি জানো। আৰু সেইপিনে নি পেলাই মোক শৰাইঘাটৰ ব্ৰিজেদি ক্ৰছ কৰিছে। আচ্ছা, শৰাইঘাট ব্ৰিজ ক্ৰছ কৰা আপোনাৰ সেই লখৰা বা সেইফালৰ পৰা ক'ত নমালে, পাহাৰৰ পৰা নমাই গাড়ীত উঠিলে আপুনি? গাড়ীত উঠি গাড়ীৰে আহি তেনেকৈ ওলাই গৈছে? সেইপিনে ওলাই গৈছে। আচ্ছা, ওলাই যাওঁতে তেতিয়া তাৰ আগতে মোক 2টা ৱাৰ্ণিং দিছিলে। এটা হৈছে কি, গিভ মি এ ফুল লোডেড AK-47 লোডেড, আৰু সেইটো মোৰ পিছপিনে আছিলে, বুজিছা? এই পিছপিনে থৈ দিছে, আৰু কৈছে যদি কোনোবাই কৰে, চ' ইউ হেভ, মানে 2টা উপায় আছে, এটা হ'ল মানে বহি যাবৰ কাৰণে, আৰু নহ'লে ইউ কেন শ্বুট দেই, তেনেকৈ কৰি থৈ দিছে। তাৰপিছত ইণ্টাৰেষ্টিং, আপুনিতো এইটো লৈ পেলাই আগ্নেয়াস্ত্ৰ লৈ পেলাই সিহঁতকে গুলিয়াই দিব পাৰিলেন। আচ্ছা, সেইটো এতিয়া মোক তেনেকুৱাও কৰিব পাৰে, প্ৰভোক কৰিব পাৰে, মইতো নাজানো দিয়াচোন, প্ৰভোক কৰিব পাৰে। তাৰ পৰা আমি শৰাইঘাট ব্ৰিজখন পাৰ হৈ গৈছোঁ, দেখিছোঁ ধুনীয়াকৈ গৈ ৰাতি হৈছে। ৰাতি ক'ত তোমাৰ গধূলি 5টা 5:30 6টাৰ সময়ত, আন্ধাৰ হোৱাই নাই তেতিয়া। আচ্ছা, তেনেকৈ পাৰ কৰি গ'ল? বঢ়িয়াকৈ লৈ গৈছে মিষ্টাৰৰ গাড়ী। আৰু মোৰ তেতিয়া নহয় যে মই কি কয়, মোৰ একেবাৰে কিবা কিবি দাড়ি চাৰি হেন তেন নাই, যে নৰ্মেল মই তেনেকৈ
সেইপিনে লৈ গৈ পেলাই গাঁও এখনত পালোঁ, গাঁৱত ৰাতি ৰাখিলে, তাতে খোৱা চোৱা দি মানে ভূটান বৰ্ডাৰ পালে নাই সেইখিনি পোৱা নাই, মানে নলবাৰী এনেকুৱা কোনোবা সেইটো এৰিয়াতে হ'ব, ইমান নাজানো আৰু ক'ত। তাৰ পৰা তোমাক মোক লৈ গ'ল ভূটানলৈ। আচ্ছা, ভূটানত লৈ গৈ পেলাই ৰাতি ক'ৰবাত ৰাখিলে আৰু ৰাতি এই ৰাস্তাতে পাতি দিছে, বিচনা নিচিনা পাৰি, বিচনা নহয় আৰু এনেই গাড়ী পাৰি দিলে, তাতে ৰাতি তলাবে ৰেষ্ট লৈ আমি ভূটান লৈ গ'লোঁ। ভূটানৰ বৰ ঠাণ্ডা, নদী পানী একদম, ভূটানৰ পানীটো বৰ ঠাণ্ডা, গৈ পাৰ হৈ গ'লোঁ আৰু। কোনফালে সোমাইছিলে আপুনি ভূটানত, মনত আছে আপোনাৰ? ভূটানৰ তামোলপুৰেদি নে মানাহাৰেদি নে কোনফালে দি? তামোলপুৰে দিয়ে, সেইপিনে দিয়ে হ'ব। তাৰপিছত গৈ এয়া পালোঁ, ভূটান পালোঁ, ঠাণ্ডা একদম পাহাৰৰ ওপৰত। তাৰপিছত যাওঁতে মই কিছুমান মষ্ট প্ৰবলি আলফা ল'ৰা নিচিনা লাগে, অসমীয়া ল'ৰা কিছুমান দেখিছিলোঁ। পিছত এনেই গম পালোঁ যে সিহঁতে দুটা বেলেগ বেলেগ কেম্প, আলফা কেম্প আৰু BSF বড়ো চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ, দুইটা কেম্প ওচৰা-ওচৰি। আপুনি সেই কেম্প পাবলৈ কিমান সময় লাগিলে আপোনাৰ গাড়ীৰ পৰা? গাড়ীৰ পৰা নামিলোঁ নে নামি খোজকাঢ়িছোঁ, নদীয়ে কিমান দিন লাগিল? 1-1.5 ঘণ্টা। মাজতে পৰিও গৈছিলোঁ মই, কাৰণ বৰ ঠাণ্ডা, তাৰপিছত শিলবিলাক অলপ বেয়া থাকে নহয়, চ' সিহঁতে সেইখিনি হেল্প কৰি উঠাই, মানে নদী ক্ৰছ কৰিছে, নদী ক্ৰছ কৰি ওপৰলৈ গৈছোঁ। আৰু সাধাৰণতে য'ত কেম্পবিলাক থাকে তাত নদীখন ৰাখে, পানী থাকে আৰু সিহঁতৰ দৰকাৰ হয়তো তাত থাকিলেও তাতে অলপমান দিগদাৰী, মানে কি আৰু এবাৰ 3 মাহমান থাকিলোঁ নহয় তাতে। তাৰপৰা এই তাত গৈ কেম্পটো যেতিয়া পালে, তাত কিমান কেডাৰ আছিল মানে BSF বড়ো চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চৰ? সিহঁতে তাত বেছিকৈ নেদেখুৱাই, কিন্তু বেলেগ বেলেগ ঠাইত থাকে, মানে লৈ থাকে আৰু তাত সিহঁতে ৰাখিলে। আৰু তাত এটা হ'ল কি, তাৰ গছবিলাক খুব ওখ, ভেৰি টল ট্ৰিজ, গছবিলাক সাংঘাতিক। গতিকে তুমি এইটো নোপোৱা, ছান মানে এইটো নোপোৱা আৰু ৰেড নাহে, আৰু এইটো নোহোৱাৰ কাৰণে অলপমান গা চাবিলাক অকণমান বেয়া লাগে, ঠাণ্ডা লাগে বেছি। তাতে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং, যিখন বিচনা মোৰ এনেকৈ বাঁহৰে বিচনা বনাই দিছে আৰু বাঁহৰে ষ্ট্ৰিপ কৰি বনাই, ইটছ কোৱাইট ইণ্টাৰেষ্টিং। মোৰ যিখন বিচনা আছিলে সেইখন সিহঁতৰ বিচনাতকৈ অকণমান চাপৰ, আৰু ইকেইখন অলপমান ওপৰত। আচ্ছা, তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ যে মোৰ হাইটৰ কাৰণে কিয় কৰিছে। চ' যেতিয়া সেই ল'ৰাকেইটাৰ লগত যে মই অলপমান ফ্ৰেণ্ডলি হ'লোঁ, আৰু সিহঁতে এটা কথা, সিহঁতে এটা ল'ৰাক এসপ্তাহ বেছি নাৰাখে। গাৰ্ডবিলাক চেঞ্জ আছে একদম, মানে তুমি নোপোৱা আৰু তাক, কাৰণ নহ'লে মই ফেমিলিৰ মানে সিহঁতৰ লগত ফ্ৰেণ্ডলি হৈ গ'লে বহুত কথা ওলাই যাব পাৰেতো। গতিকে সিহঁতে গাৰ্ড চেঞ্জ কৰি ৰাখে। মই তাৰপিছত তাৰে এটা সুধিছিলোঁ, তেতিয়া কৈছে নহয়, আচলতে যদি এনিমি আহে শ্বুট কৰিলে, বিকজ আপোনাৰ যদি এখন তলত থাকে, দে উইল মিছ ইউ এণ্ড দে উইল, কাৰণ সিহঁতেওতো ৰিটেলিয়েট কৰিলে মানে যেতিয়া বেয়া হ'ব, গান ফায়াৰ বা যিটো হয়, তেতিয়া এটা হাইটত যাব নহয়, চ' মই তলত থাকিলে আইল বি ছেভড। আচ্ছা, সেইটো এটাই আছিলে সিহঁতৰ, মানে মই ষ্ট্ৰেটেজিবিলাকৰ কথা কৈছোঁ। তেতিয়া আপোনাক সিহঁতে কিবা দুৰ্ব্যৱহাৰ বা গালি গালাজ বা কিবা এনেকুৱা কৰিছিল? একেবাৰে কৰা, একদমেই নাই, একেবাৰে নাই। আৰু সিহঁতে মানে কি, সিহঁতে নিশ্চয় মোক গম পালে আৰু মোৰ ফেমিলিৰ বা গোটেইখিনি কথা গম পালে, সেইকাৰণে মানে সিহঁতে খুব ধুনীয়াকৈ মোক কেতিয়াও একো কৰা নাই। প্ৰথমতে অলপমান গম পোৱা নাছিলে মই কেনেকুৱা, কাৰণ সিহঁতৰ অলপ মই ফ্ৰেণ্ডলি হৈ গ'ল, আৰু সিহঁতৰ কিছুমানক মই বড়ো ভাষা শিকিলোঁ সিহঁতৰ পৰা, মই সিহঁতক ইংলিছ শিকালোঁ, কাৰণ বেছিকেলি সিহঁত অল স্কুল কলেজ ড্ৰপ আউটছটো, গতিকে সিমান সিহঁতে পঢ়া শুনাত খুব বেয়া নহয়, কিন্তু খুব ইণ্টেলিজেণ্ট, সাংঘাতিক ইণ্টেলিজেণ্ট ল'ৰাবিলাক, মানে গম পায় আৰু সিহঁতে। আৰু সেই চেছ খেলিছিলে, মানে চেছ খেলি পেলাই সিহঁতে এইটো কৰে, তোমাৰ দুটা গ্ৰুপ হৈ লয়, এটা অফেন্সিভ ডিফেন্সিভ কৰি পেলাই, যাতে ৱাৰত বা ক'ৰবাত গ'লে যদি কাউণ্টাৰ এটাক কৰিলে কি ধৰণে কৰিব লাগে, থ্ৰু দেট প্লেয়িং চেছ বৰ্ড। আচ্ছা, ইণ্টাৰেষ্টিং। সেইটো সেই চেছ বৰ্ড খেলি তেওঁলোকে কৌশল নিৰ্ধাৰণ কৰে, মানে বস্তুটো কেনেকৈ মানে কি কৰিলে হয়, সেইবিলাক সিহঁতে এইবিলাক কৰে। তাৰপিছত তাত থাকিলোঁ বহুত দিন, ভূটানৰ পাহাৰত থাকিলোঁ। এতিয়া ভূটান বৰ্ডাৰ অলপমান, তেতিয়া আপুনি ভূটানৰ পাহাৰত সেই শিবিৰত কিমান দিন কটালে একেলগে কিমান কটালে? দুটা কেম্পত আছোঁ, তিনিটাত আছোঁ, প্ৰায় 3 মাহ, ছেপ্টেম্বৰ মানলৈ মই জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ, তাৰ পৰা তেতিয়া মানে হৈ আহিছোঁ। তেতিয়া গাঁওবিলাকত আছিলোঁ, বড়ো গাঁওবিলাকত। বড়ো গাঁও নিছে আপোনাক? তাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল, আৰু আচৰিত হ'বা, অল 3 মান্থছ মই 131 ঘৰত আছোঁ, 131 ঘৰত। তাৰমানে খালি এৰাতি ৰাখে, ৰাতি ৰাখি পেলাই নেক্সট ডে তোমাক আৰু নকয় যে ক'ত যাম কি নাই। আৰু এটা ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং, যেতিয়া এঠাইৰ পৰা এঠাইলৈ গ'লে দে লুক এট দ্য মুন দেই, কাৰণ এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইমত কি হয়, মেঘে ঢাকি ধৰে নহয়, সিহঁতে জানে, সেইবিলাক চব জানে। গতিকে যেতিয়া মেঘে ঢাকি ধৰে সেইটো সময়তে মোক শ্বিফ্ট কৰাই দিয়ে। আচ্ছা,
অঁ ইণ্টাৰেষ্টিং বাপৰে সেই সময়ত যেতিয়া আপুনি পাহাৰত আছে সেই সময়ত বৰষুণ হৈছে আছে বৰষুণ পুৰা চলিছে তাৰ মাজতে আপুনি মানে কেম্প চাইট মানে আপুনি যে ক'লে 3 মাহ আপোনাৰ ৰাখিলে তাৰমানে এই কেম্পত 3 মাহ আহিল তাৰপিছত মানুহৰ ঘৰত ৰাখিছে মানুহৰ ঘৰত ৰাখিছিলে হয় আচ্ছা সেইবিলাক আমাৰ অসমৰ ফালে নে ভূটান বৰ্ডাৰত আৰু বড়ো মানুহ সেইপিনে বহুত আছে নহয় আচ্ছা সেই গাঁওবিলাক নি ৰাখে তাত থাকে ৰাতিপুৱা আকৌ মুখ পৰে তাৰপৰা আৰু বড়োবিলাকো মানে সেই গাঁৱত থাকোঁতে সিহঁতৰ কালচাৰটো মই গম পালোঁ নহয় সিহঁতৰ কেনেকুৱা মানে যিটো মোক যিটো শ্ৰদ্ধা বা যিটো ভাল সেইটো সিহঁতে চব ঘৰতে পাইছোঁ মই এই আৰু সিহঁতে পিছত গম পালে আৰু মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো গম পালে মই কোন হয় কি নহয় সিহঁতে এইবিলাক গম পাই যায় নহয় সেই গতিকে সেইটো মোৰ সেই পিনৰ পৰা তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ তই কি খাবি কি খাই ভাল পা সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিলে তাৰপিছত মই আৰু এটা ল'ৰাৰ কথা কওঁ সেই তেনেকৈ মই মানে সদায় যে লিখোঁ মই ৰুটিনখন মানে লিখোঁ ন ডায়েৰীখন লিখোঁ ইভিনিঙত এদিন মই ডায়েৰী লিখি আছোঁ তাতো লাইট নাই তোমাৰ কেণ্ডেল বা চাকি বা তোমাৰ লেম্প তাত দি পেলাই মই লিখি আছোঁ লিখি থাকোঁতে এটা ল'ৰা মোৰ ওচৰত থিয় হ'লে দেই ধুনীয়া ল'ৰা দেখিবলৈ সি আহি মোক ক'লে ছাৰ মই আপোনাক এটা কথা সুধোঁ আপুনি বেয়া পাব নেকি দেই সি অসমীয়া ভালেই কয় তাত মই কৈছোঁ ঠিক আছে কি আছে কোৱা সি ক'লে মই এই সংগঠনত সোমোৱা মানে সেইটো সময়ত এটা ড্ৰাইভ এটা দিছিলে ন প্ৰত্যেক পৰিয়ালৰ পৰা এজন বা দুজন আহিব লাগে গতিকে মই সোমালোঁ সংগঠনত কিন্তু এতিয়া মই মানুহ যেতিয়া বৰষুণ বা যদি অৰ্ডাৰ দিয়ে মই শ্বুট কৰিবই লাগিব কিন্তু মই সেইটো কৰিব ইচ্ছা নাই সি কৈছে ছাৰ আপুনি এটা কথা কওকচোন মই যে ইমানখিনি এইবিলাক কৰিলোঁ মোক ভগৱানে ক্ষমা কৰিব নালাগে সাংঘাতিক কথা কৈছে তেনে কৈছে ভগৱানে ক্ষমা কৰিব আপুনি কি কয় তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ কথাটো ভাবি তাক ক'লোঁ শুনা তুমি যে ৰিয়েলাইজ কৰিছা যে তোমাৰ কিবা এটা ভুল হৈছে গতিকে সেইকাৰণে তোমাক ভগৱানে ক্ষমা দিব এনেকৈ কৈছোঁ দেই সি সাংঘাতিক ভাল পায় মানে তেনেকুৱা কুৱেশ্যন কোনে নুসুধে বা সোধাও নাছিলে মোক মই তেতিয়া আৰু তাৰ নামটো সুধিলোঁ সি ক্লাছ 9 10 পঢ়ে পঢ়ি আছিলে আৰু সেই তেনেকৈ ওলাই ল'ব এইটো মানে সাংঘাতিক এটা মানে আৰু তাত আপুনি কেম্পত যদি আছে আপুনি কয় যে প্ৰথম ইয়াত থাকোঁতে আপোনাক বেলতলা বজাৰৰ পৰা নি গাহৰি মাংস ৰান্ধি খুৱাইছে ভূটানৰ কেম্পত কি খানা আছিল খোৱা বা কি আছিল সিহঁতে তলৰ পৰাই লৈ যায় তাতো এই চাগে কিন্তু মই পিছত কৰিলোঁ যে মই আৰু গাহৰি এইবিলাক নাখাওঁ মানে ছিষ্টেমে কৰি দিয়ে নহয় সেইকাৰণে মই খোৱা দিলোঁ তেতিয়া বেচিকেলি সিহঁতে বইল ফুড দিয়ে আচ্ছা বইল ফুড দিয়ে এইটো কাৰণে কাৰণ সিহঁতৰ মুখো কৰি ৰাখিব লাগিবতো মানে আৰু ভগৱানৰ কৃপাত মানে অসমবাসীৰ কৃপা চাগে বিশ্বাস কৰা মোৰ খালি 2 দিন আই ফেল চিক নহয় অলপমান গাটো যে বেয়া লাগে অলপমান বেয়া হয় আদাৰৱাইজ দ'জ 330 days আই নেভাৰ হেড এনি 330 দিন আপুনি কটাইছে উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ জিম্মাত ধেমালি কৰা নহয় আৰু সম্ভৱতঃ আপুনি অসমৰ আটাইতকৈ দীঘলকাল উগ্ৰপন্থী সংগঠনত কটোৱা অসামৰিক লোক দিনক এতিয়া সেই ঘটনাটো কৈ আছে আপুনি যে আপুনি তাত যেতিয়া কেম্পত আছিলে তাত দিনতো খোৱা হয় নে কি হয় খোৱাটো সেই ৰাতিপুৱাই দি দিয়ে আৰু নেকি ভাত থাকে ভাতো থাকে ভাত আৰু তাত কিবা কিবি অলপমান থাকে বইল বস্তুবিলাক বেছি খায় মানে মই তেনেকৈ বিচাৰিলোঁ আৰু এই গাঁৱত গ'লেও সেই বড়ো মানুহ মাইকী মানুহবিলাকেও তেনেকৈ দিয়ে ইনফেক্ট এজন বড়ো মাইকী মানে কৈছে তোৰ নিচিনা ভাল মানুহ এটা সিহঁতে কিয় তোক কৰিছে অপহৰণ কৰিছে এনেকৈ কৈছে আই ৱাজ ৰিয়েলি টাচ এতিয়া আপুনি সেই সময়ত আপোনাৰ পৰিয়াল আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধৱ কাৰোৰ লগত সম্পৰ্ক নাই আপুনি কিবা খবৰ পাইছিলে অসমৰ কি মই 4খন নে 5খন চিঠি দিছিলোঁ মালৈ আৰু মোৰ পৰিয়াললৈ সেইখিনি তেওঁলোকে সাধাৰণতে এসপ্তাহমান 10 দিনৰ পিছত পায় কোনোবা আহি লাহেকৈ ঘৰত দি থৈ যায় কোনে দিছে কোনো গম নাপায় আচ্ছা এই মোৰ যিটো ৰেঞ্চামৰ কথাটো সেই কোম্পানীয়ে 2 নে 3বাৰমান পাইছে কিন্তু সেইটো বহুত দিনৰ পিছত আৰু এসপ্তাহ 10 দিনৰ পিছত পাইছে কিন্তু তেনেকৈ ডাইৰেক্টলি কণ্টেক্ট কৰে কিন্তু সিহঁতে কি কৰিছিলে মোক পেপাৰত ওলাই গৈছিল নহয় গোটেই কথাবিলাক ওলাই যোৱাৰ কাৰণে নিউজ পেপাৰ কেতিয়াবা দিয়ে মোক কিন্তু ৰেগুলাৰলি নহয় আৰু এসপ্তাহ 10 দিনৰ মূৰত দিয়ে আৰু মই অলপমান যিহেতু খেল কৰোঁ স্পৰ্টছত মোক খুজিছিলে তেতিয়া স্পৰ্টছ উইক বুলি এখন মেগাজিন আছিলে হয়নে সেইখন কেতিয়াবা মোক আনি দিয়ে চাবৰ কাৰণে স্পৰ্টছৰ কাৰণে মই চাইছিলোঁ তেনেকৈ আৰু বাকী সময় আপুনি তেওঁলোকৰ লগত এনেই ঘূৰা মেলা কৰি কটাই নে কি কৰে দিনটো কি কৰে দিনটো ঘূৰা মেলাটো মানে কেম্পত থাকোঁতেতো নোৱাৰি সিহঁতৰ একদম টাইম ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনটো কথা বাৰ্তা খুব বেছি নহয় গতিকে মই নিজেই ধৰা তোমাৰ কেম্পতে বহিলোঁ কিয় লিখা মই যিটো ডায়েৰী মেইনটেইন কৰিছিলোঁ কৰি পেলাই নিজকে আৰু মানে কি আৰু ভগৱানৰ লগত ডাইৰেক্ট এটা হৈ যায়তো বিকজ ইয়ৰ পাৱাৰ অফ কনচেনট্ৰেশ্যনটো খুব বেছি হৈ যায় সেইটো তোমাৰতো আন ভাৱ নাই খালি তেনেকুৱা গতিকে সেইটো তেনেকৈ কৰিছিলোঁ
আমি শুনি আছোঁ আচলতে ভাৰতৰত্ন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ বলিন বৰদলৈ তেখেতৰ অপহৰণকালৰ কাহিনী তেখেতে অপহৃত হৈ সুদীৰ্ঘ প্ৰায় 330 দিন তেওঁলোকে সেই সময়ত এটা বড়ো উগ্ৰপন্থী সংগঠন বড়ো ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ সেই সময়ত সম্ভৱতঃ বৰ্তমান NDAB মুৰব্বী ৰঞ্জন দৈমাৰী সেই সময়ত সেই বড়ো ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চত আছিলে সেই সংগঠনে তেখেতক অপহৰণ কৰি নিছিলে আমি জানি আছোঁ এতিয়া গম পালোঁ যে মেঘালয়ত তেওঁক 3 মাহমান কটোৱাৰ পাছত তেওঁ ভূটান বৰ্ডাৰত লৈ গ'ল ভূটানৰ সিফালে যিটো কেম্প আছিলে সেই কেম্পত ভূটানৰ BSFৰ কেম্প আৰু আলফা কেম্প ওচৰা ওচৰিকৈ আছিলে আমি শুনি আছোঁ সেই শিহৰণকাৰী তেখেতৰ সেই অপহৰণকালৰ দিনৰ ঘটনা আপোনাৰ পৰা শুনি আছোঁ আপুনি কেনেকৈ গ'ল ভূটান কেম্প পালে কেম্পত থাকিলে আৰু সেই সময়ত আপোনাৰ অপহৰণৰ ঘটনাই ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিলে হয় মোৰ যিমান দূৰ মনত পৰে মাদাৰ টেৰেছাই এপিল কৰিছিলে আপোনাক মুক্তিৰে সেইখন এখন আছে মই এখন দেখাব খুজিছোঁ এইখন কাগজ এইখন হ'ল মাদাৰ টেৰেছাই তেখেতক মানে এইখন মাদাৰ টেৰেছাই এপিল জনাইছিলে উগ্ৰপন্থীসমূহ মুক্তি দিয়াৰ কাৰণে আৰু সেই সময়ত অসমৰ বিভিন্ন নামঘৰ মন্দিৰ সকলোতে প্ৰাৰ্থনা হৈছিলে আপুনি কিয় গম পাইছিলে যে আপোনাৰ অপহৰণৰ ঘটনালৈ যে এইবিলাক ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে বা আপোনাক কি খবৰ আছিল আপোনাৰ সেইটো সময়ত যদি মই সদায় নিউজ পেপাৰ পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু নিউজ পেপাৰ তেওঁলোকে দিছিলে আৰু সেইটো সময়ত কিছুমান কথা মই গম পাইছিলোঁ আৰু অসমবাসীয়ে মোক অপহৰণৰ যিটো তেওঁলোকে দাবী কৰিছিলে সেইটো তেওঁলোকে কৈছিলে যে আমি পইচাটো উঠাই পেলাই বলিন বৰদলৈক ৰিলিজ কৰাম আৰু সেইটো সময়ত প্ৰত্যেক অসমবাসীয়ে এটকাকৈ দি পেলাই মানে যিটো হয় সেইটো দি পেলাই তেওঁলোকক দি পেলাই মোক অপহৰণৰ মানে ইয়াৰ পৰা লৈ আনিব সেই কথাটো এইটো কাৰণে কৈছোঁ কাৰণ মোৰ ৰিলিজ হোৱাৰ পিছত 330 দিনৰ পাৰ হোৱাৰ পিছত মোক শ্ৰী ৰতন টাটাই মই তেখেতক লগ ধৰিবৰ কাৰণে মুম্বাইলৈ গৈছিলোঁ মুম্বাই হাউচত মোৰ গোটেই পৰিয়াল গৈছিলে তেতিয়া তেখেতে মোক কৈছিলে বলিন I'll transfer you anywhere in the world য'ত আমাৰ য'ত আছে you just tell me wherever you want to go তেতিয়া মই তেখেতক কৈছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ আপুনি এইখিনি মোক অফাৰ দিয়াৰ কাৰণে কিন্তু অসমবাসীক I owe something to them তেতিয়া মোক সুধিলে why then I said they want to raise a rupee per person whatever the fund comes and with that money I'll make sure that I am released তেতিয়া তেওঁ সাংঘাতিক ভাল পালে মানে হি নেভাৰ এক্সপেক্টেড দেট মই তেনেকুৱা এটা অফাৰ মই ডিক্লাইন কৰি পেলাই মই আইল ষ্টে বেক ইন গুৱাহাটী আপুনি অপহৰণৰ পাছত যেতিয়া মুক্ত হৈ আহিলে মুক্ত হৈ অহাৰ পিছত আপুনি কিন্তু টাটাদিতে থাকি গ'ল আচ্ছা এতিয়া বাকী কথাখিনি শুনিলোঁ আপুনি তাত ক'লে যে 3 মাহমান আপুনি মেঘালয়ত থাকিলে 3 মাহ ভূটান পাহাৰত থাকিলে তাৰপিছত 3 মাহ আপুনি আহি বৰগাঁৱত থাকিছে হয় তাৰপিছত মুক্তিৰ হেৰিটো কেতিয়া হ'ল সেই সময়ত কেনেকুৱা পৰিৱেশ হৈ আছে সেইটো সময়ত এটা চবেই মানে খবৰ যিখিনি পাইছিলোঁ মই পেপাৰ্ছত পাইছিলোঁ যে বলিন বৰদলৈ ৰিলিজ কৰিব সেই মানে সোনকালে সেইটো অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মানৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু এই পূজাৰ আশে পাশে তেনেকুৱা সময়ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল যে ৰিলিজ কৰিব কিন্তু সদায় কিবা এটা হয় মানে এনেকুৱা হৈ গ'ল গোটেই ইছ্যুটো মানে আগু নামাৰে পিছু নামাৰে তেনেকুৱা হৈ গ'ল আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত টাটাটিয়েও কথা বতৰা পাতিলে কি কৰিব কি ধৰণে আৰু এটা কথা টাটাটিয়েও গম পাইছে যে বলিন বৰদলৈ উইল নট বি হাৰ্মড কাৰণ পৰিয়ালৰ কথা আছে আৰু জানে সিহঁতে গোটেইখিনি আপোনাৰ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড ধৰক লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ আপুনি আৰু লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ জনজাতিসকলৰ মাজত খুব আদৰ আছিলে গতিকে সেইকাৰণে আপুনি এটা মানে নিশ্চিত কৰিলে আপোনাক কোনো ধৰণৰ হেৰি নকৰে সেইটো কথা তেখেতে মানে তেওঁলোকে গম পাইছিলে সেইকাৰণে মানে এনেকুৱা এটা হৈ গ'ল চিটুৱেশ্যন মানে তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি টাটাটিয়ে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে কি কৰিলে ভাল হ'ব তেনেকুৱা আৰু তেওঁলোক চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে আকৌ তেতিয়া আমাৰ ইয়াত হিতেশ্বৰ শইকীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া এটা কথা মই ক'ব লাগিব তেওঁ যেতিয়া মায়ে হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিছিলে আপোনাৰ মাতৃ অনশন কৰিছিলে সুৰবালা বৰদলৈ ডাঙৰীয়ানীয়ে পুত্ৰৰ মুক্তিৰ দাবীত অনশন বহিছিলে এইটো হেৰিত আছিল নেকি আপোনাৰ দীঘলীপুখুৰীত নহয় আমাৰ তাতে বেলতলা অফিচত হয় তাতে কৰিছিলে আৰু গোটেইখিনি বহুত এটা তেতিয়া তেখেতে নিজে হিতেশ্বৰ শইকীয়া নিজে আহিলে আহি পেলাই কৈছিলে যে ঠিক আছে আপোনাৰ বাইদেউ আপুনি চিন্তা নকৰিব মই বলিন বৰদলৈক আনিমেই তেনেকৈ এটা কথা কৈছিলে যে মানে তেওঁক আনিমে যেনেকৈ হওক মই আনিম এনেকৈ কৰে তেতিয়া এটা দিয়াৰ পিছত আৰু ক'লে আপুনি অনশন ব্ৰত ভাঙক মই কৰিম তেনেকৈ মায়ে অনশন ব্ৰতটো ভাঙিলে আৰু কৰিলে আৰু যিদিনাখনে মোক ৰিলিজ কৰিছে 2 মাৰ্চ 1994 তেতিয়া তেখেতে মাক ফোন কৰি কৈছে বাইদেউ মই আপোনাক কৈছিলোঁ নহয় মই বলিনক আনিলোঁ ইজ এ ছামথিং মানে
এটা ডাঙৰ কথা তেনেকৈ কৰা তেওঁ সেই কথাটো ৰাখিছিলে বিনিময়টো কেনেকুৱা আপোনাক কিহৰ কাৰণে মুক্তি দিলে আপোনাৰ সেইটো এটা মুক্তি দিয়াৰ এইটো লৈ পেলাই মাজতে বহুত ধৰণৰ কথা ওলাইছিলে তেতিয়া মোৰ বাইদেউ লিলি বাইদেউ তেখেত এতিয়া লিলি মজিন্দৰ বৰুৱা প্ৰায়তঃ লিলি মজিন্দৰ বৰুৱা তেখেতে ইনিচিয়েটিভ লৈ পেলাই কি কৰিলে এই বড়োবিলাক আৰু তেখেতে খুব ভাল বড়ো ভাষা কৈছিলে আচ্ছা ব্ৰিলিয়েণ্ট মানে গতিকে তেখেতে এই বড়ো ল'ৰাৰ লগত গৈ ৰাতি তাত যায় গৈ পেলাই সিহঁতৰ লগত কথা পাতি মানে টাটাটিক কনভিন্স কৰিলে যে যদি পইচা দিয়া নহয় তেতিয়া সিহঁতৰ কাৰণে কিছুমান কাম কৰিব লাগিব ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট তেতিয়া সেইটো সময়তে RGBN আছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰামীণ বিকাশ দেহত আৰু IDBIৰ লগত এইবিলাক কৰি পেলাই কিছুমান কাম হাতত ল'লে মানে তেনেকুৱা যেনেকৈ আউটৰিচ প্ৰগ্ৰেম লোৱা হ'ল লেব টু লেণ্ড লোৱা হ'ল তাৰপিছতে লেণ্ড তাৰমানে এইবিলাক মাটিটোৰ পৰা কৰি লেবত মানে কৰি পেলাই কেনেকৈ খেতিৰ কাৰণে কেনেকৈ লেটেষ্ট টেকনিকেল সেইটো কৰা হ'ল তাৰপিছত ভকেচনেল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট এটা বনোৱা হ'ল এতিয়া সেইটো আছে সেইটো মোৰে ব্ৰেইন চাইল্ড মই ৰিলিজৰ পিছত কৰিলোঁ ৰাউটাত আছে সেইটো ৰাউটাত আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম কৰা হ'ল ফ্ৰী মেডিকেল দিয়া হ'ল সেইবিলাক বহুতখিনি কাম কৰা হ'ল আৰু তাৰ বিনিময়ত মানে মোক ৰিলিজ কৰিলে কিন্তু এই বহুত ধৰণৰ কথা কৈছিলে যে পইচা পাতি ধনৰ লেনদেন বুলি বহুতে ভাষণ কৈছিলে সেইখিনি কথা মই ক'ব নোৱাৰিম আৰু মই নাজানিম কাৰণ তেনেকৈ মোক ৰখা নাই কাৰণ আৰু এটা হৈছিল তেতিয়া PV নৰসিম্হা ৰাও প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে দেই তেখেতৰ গৈছোঁ মই তাক লগ পাই আহিছোঁ তাৰপিছত PV নৰসিম্হাই এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছিলে যে বলিন বৰদলৈ ৰিলিজ কৰাৰ পিছত কোনেও তেখেতক কোনো ইণ্টাৰভিউ ল'ব নোৱাৰে বা তেখেতক কেতিয়াও হেৰেছ কৰিব নোৱাৰে সেইটো PV নৰসিম্হাৰে গতিকে অসমত ইয়াত কোনো তেনেকৈ মোক কৰিবৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ ল'বৰ কাৰণে কোনো অহা নাছিলে আপুনি কেনেকৈ ক'ত মুক্তি পালে আপুনি কেনেকৈ তাৰ পৰা আহি থাকি মানুহ এই লাহে পিনে ৰঙিয়াৰ ওচৰৰ পিনলৈ আহি আছোঁ আৰু তাৰপৰা পাহাৰৰ পৰা নামি পেলাই এইফালে পিনে আহি আছোঁ আৰু কিছুমান অসমীয়া কিন্তু মই এটা কথা জানিব মন যায় যে ইমান দিন আপুনি তাত আছিলে কিন্তু আৰক্ষী সেনা পুলিচ আৰু সেনা আৰু আৰক্ষী কোনো অভিযান চলা নাছিলে আপোনাক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ বা কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযান এটাতো মেঘালয়তে কৰিছিলে আৰু এইপিনে কিন্তু পিছৰখিনিতো মই ক'তো আপুনি দেখিলে ক'তো দেখা নাই গতিকে এইটো নাজানো আৰু কাৰণ সেইটো বিচৰা নাছিলে নেকি আছাম গভৰ্ণমেণ্টে নহ'লে এটা ৰিটেলিয়েশ্যন হ'লে এতিয়া আৰু এবাৰ এই কথা কওঁতে বড়ো গাঁও এখনত মানে সিহঁতে মোক চাব বিচাৰিছিল কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় এঠাইত মোক ৰাতি এটা AK-47 থৈ দিছে দেই ৰুমত থৈ দিছে ডেট ইজ অলছ' লোডেড আৰু যিটো ঘৰত ৰাখিছিলে সেইপিনে গোটেইখন পথাৰ আৰু মানে তুমি সেইপিনে পলাই গুচি যাব পাৰা তেনেকুৱা এটা ঠাইত আছিল চ' দে ৱান্টেড টু ন' ৱেডাৰ উইথ দেট AK-47 মই পলাবলৈ চেষ্টা কৰিম বা কিবা এটা কৰিম গতিকে তেনেকৈ থৈ দিছিলে নেক্সট মৰ্ণিঙে আহি পেলাই এইটো চাইছে এনেকৈ ঠিকে আছে ছাৰ মই লৈ যোৱা এইটো এটা মানে সাংঘাতিক মানে সিহঁতে বিচাৰিছিলে আপোনাক ছাৰ বুলিয়ে সন্মান কৰিছিলে তেওঁলোকে কিছুমানে দেউতা বুলিও কৈছিলে কাৰণ আৰু চবতকৈ লাগে কিছুমান ঠাইত এতিয়া সিহঁতে অলপ চেঞ্জ হৈ যায় নহয় গাৰ্ডবিলাক তেতিয়া ভৰি ধৰি সেৱা কৰিছিল তেনেকুৱা হৈছে তেতিয়া আমি যিমান দূৰ মোৰ মনত পৰে যে ৰঞ্জন দৈমাৰীহঁত সেইটো সংগঠনৰ লগত আছিলে তেতিয়া আছিলে আপুনি দেখিছিলে ৰঞ্জন দৈমাৰীক এতিয়া আহিলেও গম নাপাম নহয় চিনাকি নাছিলে তেতিয়া চিনাকি নাছিলে বা সিহঁতে বেলেগৰ থ্ৰু দি ইনফৰ্মেশ্যন লৈ পেলাই চাই পেলাই মানে গুচি যায় চাগে তেনেকৈ মই এবাৰ লগ পাইছিলোঁ এইটো সিও মৰিলে জাবৰাং নে কিবা জাবৰাঙক মই এবাৰ জাবৰাং পাইছে আপুনি বাকী বৰ্তমান সময়ত যিসকল NDB প্ৰাক্তন NDB নেতা তেওঁলোকক কাৰোবাক পাইছিল নেকি মনত পৰে নেকি গম নাপায় আপুনি তেতিয়া লগ পোৱা নাই পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত বড়ো ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ ভাঙি গ'ল আৰু সেই কেইটাসকলে বহুত একাংশই লৈ পেলাই NDB গঠন কৰিলে কিন্তু এতিয়াও সেই বড়ো যেতিয়া যিকেইজন আছে সেইদিনাখন মই বড়ো সাহিত্য সভাত তাত গৈছিলোঁ মাতিছিলে মোক কিন্তু তেওঁলোকে মোৰ প্ৰতি এটা এতিয়াও সাংঘাতিক এটা শ্ৰদ্ধা বুলিয়ে ক'ম আৰু আছে খুব ধুনীয়া কৰি মাতে বা মই যোৱাৰ লগে লগে থিয় হৈ দিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে যদি আপোনাৰ ৰিলিজ কৰি দিলে কেনেকৈ হ'ল কি আপুনি কেনেকৈ আহিলোঁ আহি 2 তাৰিখে গম পালে নে কেতিয়া গম পালে আপুনি আপোনাৰ তাৰ এসপ্তাহমান আগতে গম পালোঁ এসপ্তাহ আগতে গম পালে যে আপোনাৰ মুক্তি দিয়া হ'ব তেনেকৈ হৈ আছে আৰু বহুত দিনৰ পৰা এনেকুৱা আছে গোটেই বস্তুটো ষ্টেলমেণ্টৰ নিচিনা হৈ গৈছিল তাৰপিছত যেতিয়া দিয়া এদিন আৰু মই সদায় মানে সিহঁতে কি কৰে যেতিয়া ৰিলিজ কৰাৰ সময়ত
কাপোৰ কানি দিয়ে কাপোৰ কানি মানে নতুন একেবাৰে গোটেই দি আছে গোটেইখিনি জোতাৰ পৰা আদি কৰি চব দি দিয়ে তো তাৰে ল'ৰা এটা সি মোক ভাল পাইছিলে মোক কৈছে ছাৰ আপোনাক জানি এইকেইদিনৰ ভিতৰতে ৰিলিজ হ'ব নেকি কাৰণ মই সুধিলোঁ কেনেকৈ আপোনাৰ বস্তু কিছুমান আনিছে এদিন আপুনি আগতে পালে আপোনাৰ কাৰণে নতুন কাপোৰ কানি আনিছে আপোনাক হয়তো মুক্তি দিব আচ্ছা তাৰ পৰা হ'ল আৰু তেতিয়া যিদিনাখন ৰিলিজ সেইদিনাখন খুব ধুনীয়াকৈ খোৱা চোৱা খুব বঢ়িয়াকৈ খুৱায় তাৰমানে তোমাৰ মাছ হয় মাংস হয় চব আৰু খুৱাই পেলাই ৰাতি 11মান বজাত খবৰটো আহিছে আৰু সেইদিনাখনে ৰাতি তেতিয়া মই ধৰিছোঁ যে সেইদিনাখনে মই কিন্তু একদম কৈ নিদিয়ে বুজিছানে নাই গতিকে কৰিলোঁ কৰি চাইকেল দি আহিলোঁ প্ৰায় কিমান হ'ব 1-1.5 ঘণ্টা চাইকেল মাৰিছোঁ চাইকেল মাৰি এঠাই ঘৰ পালোঁ লগত সিহঁতৰ কেডাৰ আহিছে আৰু সিহঁতে আচৰিত হৈছে কাৰণ ময়ো চাইকেল মানে মই যিটো বাগানত আছিলোঁ চাইকেল মৰা মোৰ এটা অভ্যাস আছে গতিকে সিহঁতেও আপোনাৰ মোক কেতিয়াবা কয় বোলে ছাৰ আপুনি ইমান বঢ়িয়া চাইকেল চলাব পাৰে বোলে তেনেকুৱা কথা আৰু এনিৱে তাৰপিছত আহি সেইখিনি পালোঁ সেই যিটো ঘৰত মোক আগতে লৈ গৈছিল যেতিয়া মই ভূটানত যাওঁতে এটা ঘৰত আছিলোঁ মই যে কৈছিলোঁ ৰাতিলৈ সেই ঘৰটোতে ঘূৰি আহোঁতে আকৌ সেইটো ঘৰত পাইছোঁ আচ্ছা তাতে ৰাখি তাতে বাইদেউ লিলি বাইদেউ আহিলে ৰবীন বৰদলৈ দাদাও আহিলে তাৰপৰা তাতে মোক ৰিলিজ গোটেইখিনিয়ে কেইটামানে মোক হাবত মাৰি ধৰিলে আৰু যিটো ইনচাৰ্জ আছিলে সি কৈছে মোক কৰিবলৈ ছাৰ নমস্কাৰ কৰি কৈছে আৰু যে বেয়া নাপাব আপোনাক বহুত দিন কষ্ট দিলোঁ 11 মাহ গতিকে আপুনি ভালে থাকক আপোনাক ভগৱানে আশীৰ্বাদ দিয়ক কৈ পেলাই আৰু আমি মানে বেলেগ হৈ পেলাই গুচি আহিলোঁ আৰু কিন্তু তাৰে কেইজন মানে মোৰ লগত অলপমান যোগাযোগ ৰাখিছিলে আচ্ছা মানে লিলি মজুমদাৰ বৰুৱাক পালে বুলি ক'লে আপুনি হেৰিক পালে আপোনাৰ দাদা ৰবীন বৰদলৈ পালে যেতিয়া লগ পালে তেতিয়া লগত কোনো আৰক্ষী বা কোন নাছিলে নাই সিহঁতে সেইটো নিবিচাৰে বিচৰা নাছিলে আহি পেলাই তেতিয়া আপুনি ভাবিলে আৰু নতুন জীৱন আকৌ এটা সেই সময়ত ঘৰৰ পৰা আঁতৰি আছে পত্নী সন্তানৰ পৰা আঁতৰি আছে মাতৃৰ পৰা আঁতৰি আছে কেনেকুৱা ভাব হৈছিল যে মই আকৌ যাব পাৰিম নে নোৱাৰিম তাকে আৰু এটা তেতিয়া কওঁ মোৰ ল'ৰা তেতিয়া +2 মানে সি আছাম ৰাইফলছ শ্বিলঙত পঢ়ি আছিলে গতিকে তাক মই ক'লোঁ যে তাৰ নামটো ঋষি মই ৰিলিজ হ'লোঁ খালি আৰু সাধাৰণতে শ্বিলঙত লাইন পাবলৈ বৰ দিগদাৰী কানেক্টিভিটি ইমান ভাল নহয় তথাপি তাক পালোঁ তেতিয়া মোক কৈছে পাপা ইউ ডোণ্ট ৱৰি আইল ডু ৱেল সেইটোৱে কৈছে সেই 11 মাহত উঠি পঢ়া শুনা যেনেকৈ হওক আৰু হি বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট ইন দ্য ক্লাছ আচ্ছা ক্লাছ মানে যেতিয়া পৰীক্ষা দিওঁতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিছিলে আৰু 30 বছৰৰ আগৰ সেই ঘটনা আপুনি যিখিনি বৰ্ণনা দিলে এইখিনি দৰ্শক শিহৰণকাৰী লোমহৰ্ষক মই যিটো শুনিলোঁ বহুবিলাক ঘটনা আৰু আপুনি কিছুমান কথা মানে এতিয়া ক'বও বিচৰা নাই কিছুমান কথা গোপনীয়তাৰে এতিয়াও কিছুমান কথা প্ৰকাশ কৰিব বিচৰা নাই কিন্তু আপুনি তেনেকৈ ওলাই আহিলে সেইটো আপোনাৰ কাৰণে এটা ভাগ্যৰ কথা যে আপুনি সেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ মাজৰ পৰা আপুনি ওলাই মুক্তি পালে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ আপুনি সন্তান এগৰাকী জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী বা সময়ত প্ৰথমতে প্ৰধানমন্ত্ৰী পৰৱৰ্তীকালত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে কি ক'ব দেউতাৰ সান্নিধ্য দেউতাৰ বিষয়ে কি ক'ব দেউতা ঢুকাওঁতে মই খুব সৰু আছিলোঁ 3 বছৰমান আছিলে কিন্তু মই কিছুমান কথা মনত আছে আৰু বহুতখিনি কথা মই মাৰ পৰা জানিছিলোঁ কাৰণ মায়ে আমাক ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলে এটা কথা মনত আছে দেউতাই মানে সদায় যিখিনি সময় পায় ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত সময় দিছিলে এনেকুৱা সময় মানে কি কৰে দেউতাই নিজে গান বজনা কৰি ভাল পায় অৰ্গেন আগতে সৰু অৰ্গেন আছিলে অৰ্গেন বজায় আৰু সকলো আমাৰ গোটেই বাইদেউ চবকে আৰু মোক কোলাত লৈ লয় আৰু কোলাত লৈ কাৰণ মই সৰু কৰি কৰে কি কয় ৰবীন্দ্ৰ সংগীত বৰগীত তেনেকুৱা গানবিলাক চবকে শিকাইছিলে আৰু চবকে কয় এনেকৈ কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ গাবা ভুল হ'লেও কয় ঠিক তেনেকুৱা এটা হৈছিলে আৰু দেউতাই এটা কথা কৈছিলে মায়ে কোৱা মতে মানে মানুহক কেতিয়াও দুখ দিব নালাগে এইটোৱে কৈছে তোমাৰ কোনোবাই থাকিলে সিহঁতৰ লগত ভালকৈ কথা পাতিবা কেতিয়াও খং নকৰিবা আৰু মৰমেৰে কথা পাতিবা আৰু যদি কিবা নোৱাৰা মিছা কথা কেতিয়াও নক'বা সদায় সঁচা কথা ক'বা সেইবিলাক মোৰ যেতিয়া তাত আছিলোঁ আৰু সিহঁতক এই ল'ৰাবিলাক যিবিলাকতো সৰু ল'ৰা আছিলে অপহৰণকাৰীবিলাক কিন্তু সিহঁতক মই এই বস্তুটো শিকাইছোঁ সেই দীক্ষা দিছিলে আচ্ছা সেইটো কৈছোঁ আৰু মানে মই সিহঁতক শত্ৰু বুলি মই ভবা নাছিলোঁ সিহঁত মোৰ ভাই হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইকাৰণে সেই সন্মানটো মই পাইছিলোঁ সিহঁতৰ পৰা আপোনাৰ জীৱনত মানে আপুনি যদিও একদম বহুত সৰুতে আপোনাৰ দেউতা ঢুকালে কিন্তু দেউতাৰ প্ৰভাৱ এটা আছিলে আপুনি হয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে বলিন বৰদলৈয়ে ৰাজনীতিত চেষ্টা কৰিছিলে আপোনাৰ দাদা তেখেতে কংগ্ৰেছৰ পৰা বিধায়ক হ'ল মন্ত্ৰী হ'ল আপুনিও আছিলে ৰাজনীতিত এই ৰাজনীতিকৰ জীৱন ৰাজনৈতিক ব্যক্তি হিচাপে বলিন বৰদলৈৰ জীৱন কি ক'ব আপুনি
এতিয়া ৰাজনীতিটো মই এনেই আমি কংগ্ৰেছতে আছিলোঁ এনেই আদৰ্শ কংগ্ৰেছৰ আদৰ্শ মই শ্ৰদ্ধা কৰোঁ ভাল পাওঁ কিন্তু এতিয়া যিটো পৰিস্থিতি হৈছে মানে ৰাজনীতি যেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে মোৰ নিচিনা মানুহ এজনে কিজানি সেইটো কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰে মোৰ আমাৰ ডাউটফুল মানে ইট ইজ লাইক নট পাৰহেপছ ইজ নট এজ এ কাপ অফ টি ফৰ মি তেনেকুৱা মানে এটা সময়ত মই বহুতখিনি ভিতৰলৈ সোমাইছিলোঁ কিন্তু যিটো দেখিলোঁ কিছুমান যেনেকুৱা ধৰণে হৈ আছে এতিয়া ধৰক মই আজি কংগ্ৰেছত আছোঁ কাইলৈ যদি মই বেলেগ এটা যাব খোজোঁ দে উইল ৱেলকাম মি দে উইল মোক ল'ব বা তেনেকুৱা এটা কিন্তু মই তথাপিও অলপমান কেতিয়াবা ভাবোঁ মানে এতিয়াও মোক মানে কিছুমানে কয় এই কথাটো চ' কি কৰোঁ কি নকৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভাৱ হয় বৰ্তমান আপুনি ৰাজনীতিৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত নাই হয় কংগ্ৰেছ দলৰ কি কংগ্ৰেছ দলৰ মানে পৰা আপুনি দল ত্যাগ কৰিছে নে এতিয়াও কৰা নাই কিন্তু মানে সক্ৰিয় ৰাজনীতি নাই আপুনি হয় মই এতিয়া তেওঁৰ বাহিৰে কিছুমান কৰি থাকোঁ সমাজ কৰ্মী কামৰ যিবিলাক কৰিব লাগে ছ'চিয়েল ৱৰ্ক কিছুমান মই কাৰোবাৰ লগত জড়িত আছোঁ গতিকে তেনেকৈ সেইবিলাক কাম কৰিও ভাল লাগে সেইখিনি মানুহক এতিয়াও মই লগ পাওঁ তেনেকুৱা আছে ভূটানত আপুনি যেতিয়া আছিলে যেতিয়া BSFৰ কেম্পত আছিল বুলি কৈছে কেম্পৰ ওচৰত আলফাৰ কেম্প আছিলে আলফাৰ কিবা নেতাৰ সৈতে আপোনাৰ যোগাযোগ নাই তেনেকৈ হোৱা নাই কিন্তু সিহঁতৰ ল'ৰাবিলাকে BSFৰ ল'ৰাই কৈছিলে যে আলফাৰ কেম্প তাৰ ওচৰত আছে সেইখিনি আহি আপোনাক দেখা পাইছে এনেকৈ কৈছিলে কিন্তু মই দেখা নাই সিহঁতক বেলেগৰ পিনৰ পৰাও তেনেকৈ ধৰণে চাইছিলে আপোনাৰ যাবলৈ অনুমতি দিয়া নাছিল 2 মাৰ্চত আপুনি মুক্তি পালে ওলাই আহিলে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ লোকক লগ পালে আপুনি চাকৰিত তাৰপিছত কেতিয়া জইন কৰিলে তাৰপিছত মোক কোম্পানী অলপ দিনৰ কাৰণে পঠিয়ালে বাহিৰত মানে ফুৰি আহিব গোটেই হোল ফেমিলি আমি গোটেইখিনি গ'লোঁ গৈ মাৰ্চ এপ্ৰিল মে মানত জইন কৰিলোঁ আকৌ তাৰপিছত আপুনি সেই কামত থাকি গ'ল তাৰপিছত আপোনাৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা বেছি কৰা হৈছিল মানে ছিকিউৰিটি অলপ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল ছিকিউৰিটি তেতিয়া মানে একচুৱেলি বাগানত আছিলোঁ নহয় তেতিয়াতো আছিলে ইয়াতো আছিলে অলপ দিনৰ কাৰণে পিছত মই কৰিলোঁ মোক এইবিলাক নালাগে হাউচ গাৰ্ড তাত নালাগে দৰকাৰ নাই মই পাৰিম থাকিবলৈ আচ্ছা গতিকে এটা হ'ল আৰু ঠিক আছে বহুতখিনি কথা গম পালোঁ আৰু শেষত আৰু কিবা আপোনাৰ এনেই মই টিৰ বিষয়ে এইটো এটা আছে জড়িত টিৰ লগত মই বহুত দিন থাকিলোঁ ইয়াত গুৱাহাটীত অকশ্যন চেণ্টাৰে মানে যেতিয়া মোক অপহৰণ কৰিলে তেতিয়াতো চাৰিপিনে সকলোৱে গম পালে তেওঁলোকে কি কৰিছে প্ৰত্যেক দিনাই এটা চাকি জ্বলাইছিলে দেই যিমান দিনৰ কাৰণে ইয়াতে এখন আছেই ইয়াতে দেখুৱাইছিলে গতিকে তেওঁলোকে প্ৰত্যেক দিনে চাকি জ্বলায় আৰু চাকি জ্বলাই পেলাই মোৰ কাৰণে প্ৰেয়াৰ কৰে ইনফেক্ট তাতে টিৰ এমপ্লয়িজবিলাকে সদায় প্ৰেয়াৰ কৰিছিলে কলিকতাত সকলোৱে আপুনি কওঁতে মনত পৰিছে মই অকণমান গুৱাহাটী টি অকশ্যন চেণ্টাৰৰ সেই সময়ৰ যিজন আমাৰ ইয়াত ইনচাৰ্জ আছিলে জয়ন্ত কাকতি সৈতে অলপ মই সংযোগ হৈছোঁ জয়ন্ত কাকতি ডাঙৰীয়া আপুনি যদি শুনি আছে মই আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ যে সেই সময়ত যিটো ঘটনা হৈছিলে বলিন বৰদলৈৰ অপহৰণৰ ঘটনাই ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু সেই সময়ত টাটা টি আৰু আপোনালোকে যিসকল গুৱাহাটী টি অকশ্যন চেণ্টাৰৰ লগত জড়িত আপোনালোকে তেওঁৰ মুক্তিৰ কাৰণে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিলে সেই প্ৰচেষ্টাৰ বিষয়ে মই আপোনাৰ পৰা অকণমান জানিব বিচাৰিছোঁ এই ঘটনাটো যোনটো বলিন বৰদলৈৰ কিডনাপিংটো সেইটো হৈছিলে হয়তো 1993 এপ্ৰিল মাহত এদিন গধূলি মোৰ বছে ফোন কৰিলে কাকতি বলিন বৰদলৈ ক'ত মই কৈছে বলিন আছে এইটো অফিচত তেখেত ৰাতিপুৱা কথা হৈছিলে নহয় হি হেজ বিন কিডনেপড চ' মই শ্বকড হৈ গ'লোঁ বলিন বৰদলৈ কিডনেপ ক'ৰ পৰা অফিচৰ আগৰ পৰাই লৈ গ'ল বোলে খবৰ ল'ব আপুনি তো মই গ'লোঁ বলিন বৰদলৈৰ ঘৰত সেইদিনাই গধূলি গ'লোঁ দেখিলোঁ বহুত পুলিচ অফিচাৰ্ছ গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰ্ছ ঘৰ ভৰি আছে প্ৰেছ অমুক তাতে অকণমান দেৰি থাকি আহি পেলাই আমাৰ নিজেই আমি চিন্তিত হ'লোঁ যে তেনেহ'লে আমাক কোনো যাকে তাকে উঠাই লৈ গুচি যাব কিডনেপ হৈ যাম নেকি আমি কেনেকৈ হ'ব এইটো কথা আমি টি ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত আৰু এনেকুৱাকৈ কিডনেপ হৈ গ'লে ডাঙৰ ঘটনা হ'ব তাৰপিছত প্ৰথম 7 দিন 10 দিনটো এই নিউজটো ফ্ৰণ্ট পেজ নিউজ পেপাৰৰ ফ্ৰণ্ট পেজতে আছিলে তাৰপিছত আমি কেইবাজনৰ লগ লাগি পেলাই ভাবিলোঁ যে এই নিউজটো অনবৰতে ফ্ৰণ্ট পেজত ৰাখিবই লাগিব পিছৰ পেজলৈ যদি গুচি যায় তেনেহ'লে পাব্লিক মেমৰিৰ পৰা এইটো লাহে ধীৰে ফেড আউট হৈ যাব সেইকাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে এইটো ফ্ৰণ্ট পেজত কেনেকৈ ৰাখোঁ বা পাব্লিক এৱেৰনেছটো হৈয়ে থাকে গভৰ্ণমেণ্টৰ পিনৰ পৰাতো চেষ্টা প্ৰেছ ৰিলিজেছ দিয়ে থাকে
টি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ পৰা প্ৰেছ ৰিলিজেছ দিয়ে অকেজনেলি আমি গুৱাহাটী টি অকশ্যন চেণ্টাৰৰ পৰা পিনৰ পৰাও প্ৰেছ ৰিলিজেছ দিওঁ যাতে এইটো নিউজটো প্ৰমিনেঞ্চ পায় ইন দ্য নিউজ পেপাৰ্ছ তাৰপিছত আমি এটা নভেল আইডিয়া এটা পালোঁ যে লেট আছ স্প্ৰেড দিছ টু এভৰি চিটিজেন ইন গুৱাহাটী অসমলৈ যিমান পাৰোঁ আমি স্প্ৰেড কৰোঁ প্লিজ ৰিলিজ বলিন বৰদলৈ আমি নাজানো একো কথা আমাক বলিন বৰদলৈ ঘূৰাই দিয়ক বলিন বৰদলৈ ইলাষ্ট্ৰিয়াছ ফেমিলি মোৰ পাৰ্চনেল ফেমিলি ফ্ৰেণ্ড তাৰপিছত আমি এবাৰ কি কৰিলোঁ এটা পোষ্টাৰ কেম্পেইন এটা আৰম্ভ কৰিলোঁ পোষ্টাৰ এখন ডাঙৰ পোষ্টাৰ প্ৰায় 1.5 ফুট বাই 2.5 ফুটমান ডাঙৰ প্লেন একোৱেই নাই হালধীয়া হেৰি বেকগ্ৰাউণ্ড উইথ ব্লেক লেখা আছে প্লিজ ৰিলিজ বলিন বৰদলৈ অন্য কথা একো নাই প্লিজ ৰিলিজ বলিন বৰদলৈ সেইখন এতিয়া আমি কেনেকৈ আমি এতিয়া হেৰি কৰোঁ পেষ্ট কৰাওঁ গুৱাহাটী চহৰত বা বেলেগ বেলেগ জেগাত চ' আমাৰ চিনাকি মানুহ আছিলে যোনে আমাক হেল্প কৰি দিলে তাৰপিছত ঠিক আছে আমি পোষ্টাৰবোৰ বনাই দিম চ' পোষ্টাৰবোৰ ৰাতি লাগি গ'ল এদিন ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে দেখিলোঁ ফ্ৰণ্ট পেজ আছাম ট্ৰিবিউন চেণ্টিনেল আছিলে কোনোবা এখনৰ ফ্ৰণ্ট পেজতে দেখিলোঁ আছাম ট্ৰিবিউন প্ৰেছৰ সন্মুখৰ কম্পাউণ্ড ৱালত আমাৰ পোষ্টাৰ গোটেইখন প্লাষ্টাৰ কৰা আছে তাৰপিছত গুৱাহাটী চহৰত বেলেগ বেলেগ জেগাত দেখিলোঁ এই হালধীয়া পোষ্টাৰ বহুত জেগাত আছে মালিগাঁৱলৈকে দেখা পাইছিলোঁ আচৰিতজনক এদিন এই গান্ধী বস্তিৰ ৰে'ল গেটতো মই এদিন ৰে'ল গেট বন্ধ থাকোঁতে গাড়ী ৰৈ আছিলোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ গুডছ ট্ৰেইন এখন ক্ৰছ কৰিছে গুডছ ট্ৰেইনৰ ৱেগনছত লাগি গৈছিলে তাৰমানে সেই গুডছ ট্ৰেইনখন ক'ত গৈছে অল অভাৰ ইণ্ডিয়া ক'ব নোৱাৰি এইপিনে গৈ আছে তাৰপিছত দেখিলোঁ আৰু অন্য জেগাত বাগিচাতো লাগিছে চ' তেনেকুৱা উই ট্ৰাইড আৱাৰ বেষ্ট টু কিপ দিছ নিউজ ইন দ্য ফ্ৰণ্ট পেজেছ আমি কেণ্ডেল ভিজিল কৰিলোঁ আমি মেমৰেণ্ডাম দিছোঁ চিফ মিনিষ্টাৰ এণ্ড আদাৰ্ছ ফৰ দ্য আৰ্লি ৰিলিজ অফ বলিন বৰদলৈ ফাইনেলি হয়তো এবছৰমানেই লাগিল নেকি 11 মাহমানৰ পিছত বলিন বৰদলৈ ৰিলিজ হ'ল সেই খবৰটো মই প্ৰথম পালোঁ এগেইন ফ্ৰম মাই বছ বলিন বৰদলৈ হেজ বিন ৰিলিজ ক'ত আছে আপুনি ঘৰত খবৰ লওক ঘৰত গৈ খবৰ ল'লোঁ তেহে আমি ৰিলিফ ফিল কৰিছোঁ আৰু কাকত ডাঙৰীয়া ধন্যবাদ জনালোঁ আপোনাক আপুনি এইখিনি সময় আমাক দিলে আমি তেখেতেও ক'লে যে তেওঁলোকে গুৱাহাটী অকশ্যন চেণ্টাৰ কি চেষ্টা চলাইছে আপোনাৰ মুক্তিৰ বাবে সমগ্ৰ অসমৰ মানুহে চেষ্টা চলাইছিল আচলতে আপোনাৰ মুক্তিৰ বাবে আপোনাক আজি আপুনি অলপ সময় দিলে তাৰ কাৰণে মই পুনৰবাৰ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু শেষত কিবা ক'ব নেকি মই এনেকৈ আৰু বিশেষকৈ তোমাক মই ধন্যবাদ জনাওঁ আজি এনেকুৱা এটা সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে কাৰণ মই ইমান ধৰণে ডিটেইলছত আগতে কেতিয়াও কৰা নাছিলোঁ আজি ভাল লাগিলে আৰু যদি ভৱিষ্যতে তেনেকুৱা আৰু যদি কিবা হয় মই এনেকৈ লগত সদায় থাকিম আৰু তোমাক মোৰ ঠিক আছে অলেখ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে